अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान काजी हसनैन राई उभरता पंजाब चैनल दी स्क्रीन ते नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हाँ तहसील चीचावती दे नवाही गाँव 25/11 दे विच। नाज़रीन बट्टी गोट फार्म ते मौजूद हाँ ते इन्हां दे कोल पट्टी गोट फार्म वालियां दे कोल काफ़ी सारे कुर्बानी दे जानवर आ जिन्हां दा मैं तुहानूं स्क्रीन ते वीडियो भी चलावांगा और इन्हां दे मालक खालिद पट्टी साहब दा इंटरव्यू भी करदे आ। उन्होंने ये कारोबार किदों दा कर रहे आ, किन्ना इह मुनाफा बख्श कारोबार आ और नाज़रीन ये किन्ने दा एक जानवर आ, किन्ना इहदा वजन आ, की इहदी खुराक आ, इहदी बीमारियां दा की हल करदे, किहड़ियां इहनूं बीमारियां लगदियां ते मंथली तौर ते इन्हां दा किन्ना खर्चा और सालाना इन्हां दा फी जानवर तकरीबन किन्ना खर्चा आंदा ओह इन्हां दे कोलों जानदे हैं जी। आयो चलदे हैं भाई खालिद अल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खालिद भाई की हाल चाल है? ठीक ठाक भाई जान, अल्लाह दी रहमत। तुसीं सुनाओ ठीक? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई सब तो पहले तो ये दसो कि तुसीं ये बकरियां दा गोट फार्म किदों दा बनाया ते किदों दा काम कर रहे हो? तकरीबन भाई मैं 15 साल तो काम कर रहा वां। खुद मैं छोटे छोटे बकरे लेना वा, लैके घर पालते हैं, पाल के असीं बड़ी ते कुरबानी बकराई ते सेल करी देने। इस टाइम तुहाडे कोल टोटल किन्ने बकरे आ, किन्ने कुरबानी दे जानवर? साढ़े कोल फिलहाल 60 तो 65 बकरे ने, 30-35 बकरे होर भी ने, लेकिन फिलहाल जिथे आपां मौजूद हाँ 60 तो 65 बकरे साढ़े कोल मौजूद ने। ठीक आ। ये बकरे घर दियां बकरियां दे आ या तुसीं मंडियां जाके मुख्तलिफ मंडियां चों मुੱਲ खरीददे हो? असीं छोटे छोटे मंडियां तो जाके मुੱਲ लईदे ने, मुੱਲ लिया के इन्हां दी परवरिश करी दी है, परवरिश करके फिर इन्हां नूं साਂਭ पाल के बड़ी ते बेच लईदा। ठीक आ। ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਪਾਲ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਦੀ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ, ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਕਣਕ ਗੰਦਮ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਟਾ ਘੇ ਦੇਈਦਾ ਸਰਦੀ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਚਰਾਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ कोई किसी को जानवर एक अद्धा जानवर आ जाता, उन्होंने ये नहीं पता असीं किन्ने क दाने पाने आ, किन्नी क खुराक पाउणी, मौका लवा लेंदे, बाद 700 दवाई ते लांदे आ। ते तुसीं ये दसो किन्नी क फी जानवर नूं रोज़ाना खुराक पाउणी चाहिदी ते किस टाइम पाउणी चाहिदी है? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਗੰਦਮ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਸਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਚਲੇ ਜਾਨਵਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਦਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुसी जो जानवर लियाओ घर पालने वास्ते तकरीबन 1 पाइया गंदम तो खुराक शुरू की जाए, लेकिन आस्ता बढ़ती जाए, वो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन ज़्यादा खुराक नहीं देनी चाहिए। खालिद पट्टी साहब का कहना है कि जानवर अगर तुसी मुੱਲ लैके आंदे हो तो स्टैप वाइज खुराक पानी आ, ये नहीं कि आउंदे किलो या अद्धा किलो दाने खवाते फिर ज़ाहिर गल मौका लगनियां। तो नाज़रीन ये नाल ही मौका का भी पुछदे हैं। अच्छा मौका खास जी बीमारी इन्हां दी आ या आम कह लो कि बहुत ज़्यादा लगती आ, तकरीबन कोई ऐसा बकरा नहीं जिन्होंने मोक ना लगती होवे, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ? देसी दवाई ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? दूसरी अंग्रेजी कोई दवाई मैडिकल स्टोर तो ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ? देसी ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਕੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਪਰਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਨਿਮਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ, ਟ੍ਰਾਈਪਰਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਸਿਰਿੰਜ ਖਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਰਪ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚੁਰਕੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਟ੍ਰਾਈਪਰਸਨ ਦੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਈਪਰਸਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੀਕਾ ਵਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ 100% ਚੋਂ 100% ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 60-65 ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਆ? ਭਾਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 560 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ
1300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਇੱਜਰ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਾਈ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਮਨ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਖਾਲਿਦ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਸੈਰ ਬੱਟੀ ਗੋਟ ਫਾਰਮ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 2511 0306 6911 225 0316 6158 596। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, 10 20 30 40 50 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮਕਾ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਾਨਵਰ ਮਰਨ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਆ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 5-7 ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 150 200 ਵੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ 2-2 4-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੋਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25-30 ਬੱਕਰੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੱਠੇ ਡੱਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਗੋਟ ਫਾਰਮ 2511 ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾਵਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚਲਾਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸਕਾਫਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾਈ ਖਬਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।